Hi students, so the next question we are going to discuss about the classification of contracts. So if here classify the contracts into various types on the basis of different criteria he has given. So nothing but we are going to discuss about the classification of contracts, nothing but different types of agreements about those things. So here once you see, an agreement is a relationship between two human beings which is created between them by their own willingness and for a lawful consideration to do or not to do anything. So already in the first class I have said that nothing but an agreement is nothing but a two or more persons, okay, as per their willingness, and as per their lawful making a lawful consideration for doing something or not, so it is called as an agreement. So an agreement is enforceable at a court of law is known as a contract. Nothing but any agreement which is enforceable at court of law is called as a contract. So there are various types of agreements and contracts based on different aspects, okay. So here we have a different types of agreements. So once you see here, first one is classification on the basis of formation. Nothing but how the agreements are forming basing on that. In that we have two. One is written agreement and next one is, in that we have a three. First one is expressed agreements, second one is implied agreements, and third one is constructive agreements. So what are the expressed agreements? Means the agreements which are made by words spoken or written. So those agreements are called as an expressed agreements, okay. Next, implied agreements. So implied agreements means already in the first class I have said about the implied. So implied agreements is nothing but agreements are made in the form of an action. So those agreements are called as an implied agreements. So already I have said about the bus also, stepping into the bus, and regarding supermarket I have said. Here also he has given some examples. You see, engaging an auto or a taxi, ordering for tea in a hotel are the examples of these agreements, okay. What are the implied agreements? Means by actions and engaging an auto or a taxi. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంది ఆటో వస్తుంది, ఆటో ఎక్కాము, పర్టికులర్ ప్లేస్ దగ్గర డ్రాప్ చేయమన్నాం. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటాం మనం? ఇంప్లాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ అని అంటాం. కానీ ముందే వాళ్ళతోనైతే అగ్రిమెంట్ చేసుకోం కదా, ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాం? ఇంప్లాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ యాజ్ పర్ సమ్ ఎలాంటిదంటే మొరాలిటీ, ఓకేనా, సర్వీస్, అలాంటివి కన్స్ట్రక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ, సమ్ అగ్రిమెంట్స్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ మొరాలిటీ, సివిలైజేషన్ అండ్ గుడ్ కన్సైన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ వితౌట్ ఎనీ వర్డ్స్ ఆర్ యాక్షన్స్. సచ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కన్స్ట్రక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్. See here, responsibility of a finder of a lost goods out of the true owner and return them is an example of quasi contract. See here, రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి అమ్మ. ఒక వస్తువు మీద, ఒక ఫోన్ కానీ ఇంకేదైనా వస్తువు కానీ ఎక్కడో పడిపోయింది, ఓకే. మీ డీటెయిల్స్ కనుక్కొని ట్రూ ఓనర్ ఎవరనేది కనుక్కొని అది మీకు రిటర్న్ ఇచ్చిన తర్వాత అతనికి సర్టన్ అమౌంట్ మీద ఏమైనా పే చేస్తే అలాంటివి ఏమైతే కన్స్ట్రక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఫైండర్ మీద ఒక వస్తువు పోయింది, ఆ వస్తువు ఏం చేస్తారో, ఎవరికైతే దొరికిందో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమంటాం, ఆ గూడ్స్ ఎవరిది అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీకు రియల్ ఓనర్కి అప్పచెప్పడంని, అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాం? కన్స్ట్రక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ అని అంటాం, ఓకే. నెక్స్ట్ second one, classification on the basis of validity. So here we have, valid contracts, void contracts and voidable contracts, unlawful agreements, immoral agreements, unenforceable agreements. So classification on the basis of validity, you see ma, first one, valid contracts. So which ఏవైతే మనం valid contracts అని అంటాము, అవునా, ఏవైతే కాంట్రాక్ట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని మనకు 9 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, 9 ఎసెన్షియల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో నథింగ్ బట్ ద అగ్రిమెంట్ విచ్ ఇస్ సాటిస్ఫైయింగ్ దోస్ 9 ఎసెన్షియల్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్స్, ఓకే. నెక్స్ట్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్. ఏవి వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ అని అంటాం? చూడండి, అగ్రిమెంట్స్ ల్యాకింగ్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ రిక్వైర్డ్ బై లా to make them enforceable by law are known as void agreements. Such agreements cannot be enforced in the court of law. Nothing but if any agreement is missing 9 points essentials miss అయితే, ఏదైనా ఒక essential మిస్ అయినా అది ఏమవుతుంది? void agreement అవుతుంది. నెక్స్ట్ voidable agreements you see, an agreement made with free consent of the parties or agreements in which the consent of the parties obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation are known as voidable agreements. They can be
avoided at the opinion of the party whose consent was obtained by using any error in the consent but not by the other party. So such agreements remain valid until they are avoided. See here, నథింగ్ బట్ ఏ ఒక అగ్రిమెంట్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన కదా, అగ్రిమెంట్ అనేది ఇద్దరి మధ్యలో ఫ్రీగా ఉండాలి. కానీ బలవంతంగా అంటే ఆ ఫ్రాడ్ కానీ కోయర్షన్ కానీ అండూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అలాంటి వల్ల ఏదైనా ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే ఆ అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది వాయిడబుల్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. వాయిడబుల్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. కానీ అది ఎప్పటి వరకు వాయిడ్ ఉంటుంది? అవతల పార్టీ అంటే ఇప్పుడు ఏ బి అని అనుకుందాం. ఏ ఏం చేస్తున్నాడు? బితో బలవంతంగా కార్ కొనమని చెప్తున్నాడు. బలవంతంగా కార్ని బీకే అమ్మాడు, అవునా? సో ఇక్కడ బి యాక్సెప్టబుల్ ఉన్నన్ని రోజులు అది వాయిడే, కానీ వ్యాలిడ్. బి యాక్సెప్టబుల్ ఉన్నన్ని రోజులు అది వ్యాలిడ్. కానీ బి ఏం చేయొచ్చు? కోర్టుకి వెళ్ళి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇలా నన్ను బలవంతం చేసి కార్ కొనిపించాడు, అవునా, కొనిపించాడు అని కోర్టులో కేసేస్తే మాత్రం అది ఏమవుతుంది? వాయిడబుల్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అన్లాఫుల్ అగ్రిమెంట్స్. అగ్రిమెంట్స్ మేడ్ విత్ అన్లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ విత్ అన్లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అన్లాఫుల్ అగ్రిమెంట్స్. అంటే చెప్పా కదమ్మా ఇంతకుముందు, 10 lakhs ఉన్న ఒక 1 lakh 2-3 lakhs ఉన్న కార్ని 10,000కి అంటే కన్సిడరేషన్ అనేది మ్యాచ్ కాదు. కన్సిడరేషన్ మ్యాచ్ కాకపోవడం కానీ, ఆబ్జెక్ట్ మ్యాచ్ కాకపోవడం కానీ, అలాంటి వాటిని ఏమంటాం మనం? అన్లాఫుల్ అగ్రిమెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇమ్మోరల్ అగ్రిమెంట్స్. ఇమ్మోరల్ అగ్రిమెంట్స్ మీన్స్ యూ సీ అగ్రిమెంట్స్ మేడ్ విత్ ఇమ్మోరల్ కన్సిడరేషన్ సచ్ యాజ్ prostitution, okay, etc. are called as immoral agreements. They cannot be enforced at any law. Any other agreement having any type of connection with an immoral agreements also becomes void. అంటే మోరాలిటీ లేకుండా immoral agreements ఏ ఉన్నా అవన్నీ ఏమైతే void అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ unenforceable agreements. Agreements possessing all the features of valid contract as per law can be enforced at law, but the agreement between the parties should be capable of being placed before the court of law. Although oral and implied agreements are valid, but they cannot be presented before court of law easily. Therefore, agreements should be written in a proper manner or proper papers and other illegal formalities should be fulfilled so as to enforce. Otherwise, they will become unenforceable agreement. అంటే మనం ఏదో ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని ఫీచర్స్ అన్ని అంటే అన్ని ఎసెన్షియల్స్ అన్ని యాక్సెప్టబుల్ అయితే అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది, అవునా? యాజ్ పర్ ది కోర్ట్ అది ఏమవుతుందమ్మా? ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా అవుతుంది. కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఓరల్ ఇంప్లాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ మాత్రం మనము చెప్పలేము, ఎందుకంటే అవి త్రూ యాక్షన్స్ అయితే, అవునా కదా? అలాంటి వాటిని మనం ఏం చేయలేము, వాటిని అంత ఈజీ కాదు వాటిని కోర్టు ముందు పెట్టడం. కానీ వేరే ఏమైనా అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ అగ్రిమెంట్స్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే కరెక్ట్గా రిటర్న్లో ప్రాపర్ మేనర్లో మెయింటైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే అవి ఏమైతే unenforceable agreements అయిపోతాయి అవి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ యూ సీ థర్డ్ వన్. హియర్ వీ హ్యావ్ 3 executed contracts, executory contracts, partly executed and partly executory contracts. Once you see the executed contracts, agreement which are already performed by both the parties are known as executed contracts. Nothing but the agreements which are already performed. ఓకే, ఆల్రెడీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో పర్ఫామ్ అయిపోయింది. సో అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాం? ఎగ్జిక్యూటెడ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఏ కార్ అమ్మాలనుకుంటున్నాడు, బి కొనాలనుకుంటున్నాడు. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అయిపోయింది. ఏ ఏమో కార్ బీకి ఇచ్చేస్తున్నాడు, బి ఏమో అమౌంట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. సో వాటిని అలాంటి కాంట్రాక్ట్స్ ఏమంటాం మనం? ఎగ్జిక్యూటెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్స్. ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే అగ్రిమెంట్స్ ఫార్మ్డ్ బట్ నాట్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఎనీ పార్టీ ఆర్ అగ్రిమెంట్ yet to be performed are known as executory contracts. They are also known as bilateral contracts. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, అంటే ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు. ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు మీకు హోమ్ గురించి చెప్పాను. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను? నేను ఒక హౌస్ గురించి చెప్పాను. నేను ఏమని చెప్పాను? అడ్వాన్స్ ఫస్ట్ ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు, అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. ఆఫ్టర్ 3 months అనేది ఆఫ్టర్ 3 months రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేసేస్తే ఆఫ్టర్ రిమైనింగ్ ఏమంటాం 3 months తర్వాత మీకు ఇది ఫస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను. రిమైనింగ్ 3 months తర్వాత ఫుల్ అమౌంట్ పే చేసేస్తే ఏమవుతుంది? రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది. బికి ఇల్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఏమైంది? వాళ్ళు ఓన్లీ ఆ అడ్వాన్స్ వరకు అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు అనమాట. అంటే వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ ఫుల్ కాలేదు, అక్కడ ఫుల్ కాలేదు, అవునా కదా? సో బి ఏం చేశాడు? ఓన్లీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు. ఏం చేశాడు? ఆ ఇల్లుని హోల్డ్లో పెట్టుకున్నాడు. ఓకేనా? బి ఎప్పుడైతే టోటల్ 3 months తర్వాత ఎప్పుడైతే టోటల్ అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాడో అప్పుడు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోతుంది? ఎగ్జిక్యూటెడ్ కాంట్రాక్ట్ కిందకి పోతుంది. సో ప్రజెంట్ ఓన్లీ బి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిండు ఏకి కాబట్టి, ఓకేనా? బి ఓన్లీ ఏం చేశాడు? ఏకి అడ్వాన్స్ మాత్రమే ఇచ్చిండు. ఏ కూడా ఏంటి అతనికి ఇల్లు ఇవ్వలేడు. ఎప్పుడైతే టోటల్ అమౌంట్ బి పే చేస్తాడో అప్పుడే ఆ హౌస్ అనేది ఏమవుతుంది? బి నేమ్ మీదకి రిజిస్టర్ అవుతుంది. సో అప్పటి వరకు అది ఏమవుతుంది? ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే,
నెక్స్ట్ పార్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కాంట్రాక్ట్. యూ సీ అగ్రిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ బై వన్ పార్టీ బట్ not by the other party are known as partly executed, and partly executory contracts are unilateral contracts. Nothing but one party has performed his contract but another person he has not performed the contract. So that type of contracts, those are contracts are called as a partly executed and partly executory. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఏ బీకి కార్ ఇస్తా అన్నాడు, అమ్ముతా అన్నాడు, బి ఓకే అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏ ఏం చేశాడంటే బికి కార్ ఇచ్చేసాడు, బి ఏం చేయాలి, ఇంకా ఏకి అమౌంట్ పే చేయాలి. సో ఏ అతను పర్ఫామ్ ఏ ఏం చేశాడు, అతన్ని అగ్రిమెంట్ అతను పర్ఫామ్ అయ్యాడు బట్ బి ఇంకా చేయలేదు. అర్థమవుతుందా? సో ఏం చేశాడు, కార్ బీకి ఇచ్చాడు, కానీ బి ఏం చేశాడు, ఒక టైం పీరియడ్ పెట్టుకున్నాడు, నేను ఒక 10 days అయితే అమౌంట్ ఇస్తాను టైం పీరియడ్ పెట్టుకున్నాడు. కానీ ఏం చేశాడు, కార్ బీకి ఇచ్చేసాడు, స్టిల్ బి ఇంకా అమౌంట్ పే చేయలేదు. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటాం మనం, పార్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ పార్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్స్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో ఇవి కొంచెం షార్ట్కి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో షార్ట్కి పాయింట్స్లో ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకేనా? ప్రిపేర్ అయి ఉండండి.